ओम शांति। सुखदाता परमात्मा पिता भगवान शिवंकर सच्चा सच्चा सुखदेव संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। एई पुरुणा पतित दुनिया रे वर्तमान प्रत्येक मुहूर्तरे परस्पर को दुख दे चलिछंती। कारण पांच विकार रूपक माया रावणर सारा विश्व रे काया विस्तार ही जाइछि। एहा जंगल सदृश अटे। विकार रूपक कंटा समस्तंकु दुख दे चलिछि। आत्म विस्मृत होई देह अभिमान कारणरू एई विकार गुड़िक सहजरे समस्तंकु कबलित करि नेछि। तेणु आजिर एई वस्तुवादी दुनिया रे टिकिए सुख शांति पाइबा पाई मनुष्य कौन कौन सबु उपाय अवलंबन करुछि। जेबे कि आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। कहानी अछि ना, राणींकर गलारे हार पड़िछि, किंतु राणींकर मनरे ख्याल आसिला कि जेपरी तांको हारटी हजि जाइछि। तेणु समस्ते खोजिबाकू लागिले। शेषरे जणे दासी कहिले, महाराणी आपणको गलारे जो हारटी पड़िछि आपण सेई हार कथा कहू नाहंती तो, सेयाकू खोजु नाहंती तो। राणी दर्पण रे देखंती तो सतकु सत तांको हार तांको गलारे अछि। कहिबा बाहुल्य सुख आउ शांति आत्मार जन्मसिद्ध अधिकार। आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति, परंतु आत्मार परिचय को समस्ते भूली जाई देह सर्वस्व हेइ जिबा कारणरू मनुष्य आजी नानादि पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, यज्ञ तप, दान धर्म आदि करि चलिछि सुख शांति पाइबा पाई। लोक कथा अछि ना, पोखरी रे हजि नई रे खोजिले केउठी मिलिबो। भगवान कहउछंती, हे मोर प्रिय मधुर आत्मिक संतानगण, तुमी हेउछ दुःखहर्ता सुखकर्ता ईश्वर पिता शिव बाबांकर संतान। तेणु तुम मानंकु मन वचन कर्मरे काहाकु भी दुख देवा उचित नुहे। मु जेपरी समस्तंकु सुख देई चलिछि, माया रावणर दुखरु मुक्त करुछि, मोर संतान हिसाब रे तुमे मध्य समस्तंकु सुख देई चाल। विज्ञान प्रमाणित करिछि कि प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया अछि। यह मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे प्रयोज्य। शास्त्र रे मध्य कहा जाइछि कि काहारी को दुख दियो नाही, कारण दुख देले दुखी हेई मरिबो। अर्थात जिए जेपरी कार्य करू, चिंतन करू बा बाणी प्रयोग करू, ठीक तार प्रतिफल मध्य ताकू भोग करने को ही पड़िबो। भल हेले सुख आउ खराप हेले दुख प्राप्त सुनिश्चित। सेथिपाई एबे तुमे संतान माने सुखदातांकर संतान सच्चा सच्चा सुखदेव होई समस्तंकु दुखरु मुक्त करी सुखर रास्ता बतेई चाल। कारण मु तुम मानंकु मनुष्यरु देवता करउछि भविष्य सत्ययुगी दैवी दुनिया पाई। जेहेतु देवी देवता माने मध्य सुख आउ शांति स्वरूप, तेणु तुम मानंकु सेही गुण को
ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବି ବାଣୀ ବାହାରୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିଦେଉ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ବିଚାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। କାରଣ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ, ଯେଉଁଠି ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି କି ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବା। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଗାଇ ଆସିଲ ନା, इस पाप की दुनिया से ले चलो और कहीं जहाँ सुख और चैन हो। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। ସେଠିକାର ମାଲିକ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। ତାହା ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଭାବ କି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୁରଲି ବା ମୋ ଶ୍ରୀମତ ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ ଅଟେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଏହାକୁ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ ତଖତ ନସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ କି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ଏହା ହିଁ ମାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର କବଚ ଭଳି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସୀନ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଅଚଳ ଘର ମନ୍ଦିର। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି ଆତ୍ମିକ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର
ସେବା କରି ଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।